Namaskaram. Things are improving in Puducherry, but also equally challenging. While we have kept people affected by COVID under some control, but with more influx and opening up, the infection has spread again and is still spreading. We do not know where it would stop. But we have to be alert that if we do not keep wearing the mask, we will become vulnerable. People who are wearing a mask all the time are actually saving themselves. We must understand that. The rest of the country is still reeling under a very major challenge. They're all fighting it. The COVID warriors in white coat, COVID warriors in khaki, they're all struggling with it. So is Puducherry. Therefore, my first appeal to all of you is, my friends, is protect yourself with the mask. And also not handkerchief. Not a handkerchief which goes long and you keep pulling it down, you keep pulling it down. No, not like that. That is what I saw today in my morning round, where many people have a long handkerchief and they keep pulling it down instead of having a mask like this and having it on and then forgetting about it. So keep doing your work. Maximum. If you still want some help, go inside and do. But the question is, if you have that handkerchief and also not clean, who knows if the handkerchief is not clean? So cleanliness is important, friends. I'm taking this off only to speak to you so that my voice gets clearer for you. But if I were out in the market, I will not take this off. I'll continue to speak with the mask. Second thing is, one is, as I told you, protection, which Neeti will explain to you in Tamil very clearly. Second thing, friends, is that from Monday onwards, places of worship are going to be open. Hospitality, hotels are open. Eateries of restaurants will be open, but under certain conditions. And the conditions have been given to us by the Government of India, Protocol Standing Order. We are all bound by this. And the rules and regulations are very, very clear. And what are those rules and regulations concerning prayers in temples, churches, mosques, or anywhere else, any place of worship? The rules have been very clear. Mask is absolutely essential. Secondly, social distancing is important. Third, not touching each other. Not touching each other. Pray, no touching, no idols, nothing. And then move it, prasad, etc. You have to maintain social distance. Why? Now let's understand why social distances is because if you maintain, like we are having social distances, he can't breathe me. He can't get my cough. He cannot get my sneeze. My vapors are restricted here. It's restricted here. So he's not affected by me, nor is I'm infected by him. That is why social distance of this kind is important. Maintain social distance. The shoppings are also open. But all of them are under instructions, and all our major secretaries, Secretary Tourism, Secretary HRI, and Secretary Restaurants, that's our municipality, LAD, have all explained in detail on Doordarshan and All India Radio what are the conditions under which they must value this opening. Now you might just say, when the threat is still around, why are we opening up? Very simple. If we don't open up, how will we earn our livelihood? We have to earn, feed our families, isn't it? Run the country, pay our taxes. Otherwise, how will we pay the salaries of our staff? How will we run an administration? How will we pay our bills? So therefore, the objective is life and livelihood. While we stay healthy by this, we maintain good health by this, by social distancing, hands clean, sanitation, all these three things, we also work. But work with care. If you go to a restaurant, don't sit close to each other. You can order food online. Whatever you can do, order online. You can even do prayer online. Many churches are conducting prayers online.
Many temples can do prayers online, so you can sit at home and be a part of the Aarti. Similarly, you can do your prayers, whether it's a Muslim, whatever your faith is, you can say your prayers for some time. Because if you have health, you have life. If you have no health, you have no life. Your family will suffer. Family will miss us. And the bread earner will go away. People will lose. We don't want to lose. We want to be live and kicking so that families are happy. The society has your skills and society has your expertise and your knowledge and your wealth and your hard work. So friends, please now from Monday onwards, when Puducherry opens up even more, the risk of health is higher, but you can protect it by masking, by social distancing, hand sanitation, and when you go out, keep your distance and not handkerchiefs, but proper masks, which can be like this, and then you can forget about it. Just go on working for some time till things are still challenging. We have to continue to respect these rules and regulations which are being given by Government of India. These are being given to you by Government of Puducherry. They are being announced, they are being explained, and even being reported and shared in the newspapers, even in the press conferences of the collector. Please listen and enforce and abide by them. I wish you safe, good health till we meet next week again. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு முக்கியமான செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே இதுவரை கொரோனா பாதிப்பு வராத அளவிற்கு நாம் பாதுகாப்பான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறோம். உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பு காரணமாக இந்த நல்ல முயற்சி பலனளித்திருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயம் வெளி மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் இங்கே வரக்கூடிய புதுச்சேரி வாழக்கூடிய மக்கள், வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் மூலமாக கொரோனா நோய் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே நாம் தொடர்ந்து இந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும். குறிப்பாக முகக்கவசத்தை நாம் அணிய வேண்டும். பேசிக்கொண்டிருக்கிற நாங்கள் எங்களுடைய பேச்சை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் தற்சமயமாக இந்த முகக்கவசத்தை எடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் பொதுவாக வெளியிடங்களிலே போகும்பொழுது முகக்கவசத்தை நாங்கள் கழற்றுவதில்லை. வெளியிடங்களுக்கு போகும்பொழுது முகக்கவசத்தை நிச்சயமாக நீங்கள் அணிந்திருக்க வேண்டும். அதில் எந்த விதமான ஒரு தளர்வும் இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் நாம் முகக்கவசத்தை அணிந்திருக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் மூலமாக நமக்கு அந்த வியாதி கிருமிகள் வராமல் தடுக்க முடியும். அதுபோல் நம் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அந்த வியாதி கிருமிகள் பரவாமலும் தடுத்து நிறுத்த முடியும். பொது இடங்களிலே போகும்பொழுது சில நேரங்களே இருமல் மூலமாகவோ தும்பல் மூலமாகவோ நீர்த்திவிலைகள் பரவி நீர்த்திவிலைகள் மூலமாக கிருமிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது. ஒரு தும்மலின் போது 10 அடி 20 அடி தூரத்து கூட அந்த நீர்த்திவிலைகள் பரவும் என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே கூட்டம் நிறைந்த இடங்களிலே போகும் பொழுது நம்மை பாதுகாப்பதற்கு முக்கியமான ஒரு கருவி என்னவென்றால் முகக்கவசம். இந்த முகக்கவசத்தை தயவு செய்து நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு காலையிலே நம்முடைய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் நகரத்துக்கு போய் அவர்கள் பார்த்த பொழுது பெரும்பாலானவர்கள் முகக்கவசத்தை அணிந்திருந்தார்கள். ஆனால் ஒரு சிலர் 99% அவங்களை அணிந்திருந்தார்கள். 1% அவர்கள் அந்த முகக்கவசத்தை அணிவதற்குள்ள ஒரு சரியான ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லாத அளவிற்கு அவங்க கர்ச்சீப்பை எடுத்து மூடிக்கொள்கிறார்கள். தேவைப்படும் போது மூடுறாங்க, தேவைப்படாத போது அதை நீக்கி விடுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கக்கூடாது. சுத்தமான ஒரு கைக்குட்டையை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சுகாதாரமான சுத்தமான கைக்குட்டையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். அதில் ஒரு தடவை நீங்கள் முகக்கவசத்தை மூடிவிட்டால் அதை அடிக்கடி இழுத்து விட்டு கொண்டிருந்தால் அது பயனளிக்காது. ஆகவே தொடர்ந்து வெளியிடங்களில் இருக்கும் பொழுது முகக்கவசத்தை நாம் அணிந்துள்ளாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இதில் மாற்று கருத்து இருக்கக்கூடாது. தயவுசெய்து நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு கேள்வி வருகிறது. இப்பொழுது புதுச்சேரி மாநிலத்திலே கொரோனாவினுடைய பாதிப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறதே, இந்த நேரத்திலே நாம் எப்படி இதை நம்முடைய தளர்வுகளெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். குறிப்பாக வரக்கூடிய திங்கட்கிழமையிலிருந்து வழிபாட்டு தலங்கள்
திறக்கப்பட இருக்கிறது. ஹோட்டல்கள், உணவருந்தும் விடுதிகள், இப்படி பல மால்கள் போன்ற இடங்கள்லாம் திறக்கப்பட இருக்கிறதே, ஏன் அவ்வாறு முடிவு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது. வாழ்வும் வாழ்வியலும் இணைந்து போக வேண்டும். வாழ்வை பாதுகாப்பதற்காக தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், இத்தனை நாட்களாக நம்முடைய வீடுகளிலே தங்கியிருங்கள் என்று நாம் சொன்னோம். ஆனால் வீட்டிலே முடங்கி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து விடுகிறோம். குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்காக, சமுதாயத்தை பாதுகாப்பதற்காக, தேசத்துக்காக நாம் எல்லாரும் வேலை செய்ய வேண்டும். அப்படி வேலை செய்து சம்பாதிக்கும் பொழுது தான் நம்முடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும், தனிப்பட்ட முறையிலே நாம் வாழ முடியும். எனவே நம்முடைய உயிர் வாழ்வை காப்பதற்காக நாம் வீடுகளிலே இத்தனை நாள் இருந்தோம். ஆனால் தொடர்ந்து வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவதற்காக இப்பொழுது நாம் வெளியே வருகிறோம். ரெண்டும் இணைந்து தானே இருக்க வேண்டும். வாழ்வாதாரம் இல்லாத வரைக்கும் உயிர் வாழ முடியாது. ஆகவே இப்பொழுது நாம் வெளியே வருகிறோம். அப்படி வரும்பொழுது நம்மை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே சொன்னது போல முகக்கவசத்தை தயவு செய்து அணியுங்கள். சமூக இடைவெளி நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். குறைந்த அளவுக்கு ஒரு 6 அடி தூரத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடங்களிலே சுத்தமான சூழல் இருக்க வேண்டும். அங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜைகள், பொருட்கள் எல்லா இடங்களையும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும், சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். கிருமிகள் பராத அளவுக்கு நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். இது மிக மிக அவசியம். இப்பொழுது திங்கட்கிழமையிலிருந்து வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்க இருக்கிறது. வழிபடுவதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. வழிபட வேண்டும். இறைவனை வழிபடுவது நல்லது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இறைவனை நாம் வீடுகளிலிருந்தே கூட வழிபடலாம். இப்பொழுது ஆன்லைனிலே கூட இப்பொழுது வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது. அது நீங்கள் எந்த இறை நம்பிக்கையில் இருக்கிறீர்களோ அந்த இறை நம்பிக்கைக்கு தகுந்தபடி இப்பொழுது ஆன்லைனிலே அந்த மாதிரி வழிபாடுகளால் நடக்கிறது. அதில் நாம் கலந்து கொண்டு இறை அருளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவசியம் நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும், வழிபாட்டு தலத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இருந்தால், அப்படி போகும் பொழுது சமூக கட்டுப்பாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய 6 அடி இடைவெளி, கைகால்களை கழுவுவது, கைகளை முக்கியமாய் கழுவுவது, முகக்கவசத்தை அணிவது என்ற முக்கியமான இந்த கட்டுப்பாடுகளை தயவு செய்து கடைபிடியுங்கள். அப்பொழுதுதான் இந்த கொடிய நோயிலிருந்து நம்மையும் நம்முடைய மனித இனத்தையும் நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். குடும்பத் தலைவர் இறந்துவிட்டால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் எவ்வளவு பாதிப்பு வரும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எனவே தயவு செய்து இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இன்றைய நாளிலே நம்முடைய அரசு மூத்த செயலர்கள், முனிசிபாலிட்டி, கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கான அந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய செயலாளர், அறநிலையத்துறையினுடைய செயலாளர், சுற்றுலாத்துறையினுடைய செயலாளர் ஆகிய 3 பேரும் இன்றைக்கு பொதுமக்களுக்கு தங்களுடைய வேண்டுதலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த மாதிரி நடைமுறையிலே நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் வழிகாட்டுதலை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த வழிகாட்டுகள் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும், மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கிறது. மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஒவ்வொரு தினமும் பொதுமக்களை சந்திக்கிறார். அவருடைய பத்திரிகை நண்பர்களை சந்தித்து செய்திகளை கொடுக்கிறார். தொலைக்காட்சி மூலமாக, ரேடியோ மூலமாக செய்திகளெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே தயவு செய்து இதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக கேட்டு கருத்திலே கொண்டு அவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் ஆரோக்கியமுள்ளவர்களாக, பாதுகாப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களிலேயும் நாம் இவைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். எனவே வரக்கூடிய அடுத்த வாரம் வரும்பொழுது நல்ல இதே போன்ற நீங்கள் கடைபிடித்தீர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நல்ல செய்தியை நான் கேள்விப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்புகளை அரசாங்கத்துக்கு வழங்குங்கள். நிச்சயமாகவே இந்த கொடிய நோயிலிருந்து நாம் நம்மையும், குடும்பத்தையும், சமுதாயத்தையும் நாம் காப்பாற்ற முடியும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. வணக்கம்.